Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to continue the chapter Magnetic Effect of Electric Current, class 10th Science, that is physics part. So in the previous video, we have studied about what is a motor, then what is the principle of a motor, construction of motor and working of motor. So in this video, we are going to continue the same chapter, but the topic of this video is about electromagnetic induction, so which has made a revolution in physics. And the reason for the person behind this one is none other than Michael Faraday. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವೋ, ಸೊ ಇದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಅವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. So already we know that whenever a current carrying conductor, already we have studied this one, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences force, and this is called as the principle of motor. So whenever current flows in a conductor, already this one also we have studied, whenever current flows in a conductor, around a conductor magnetic field is produced. In the same way, whenever magnetic field linking a conductor changes, it induces current. This is our today's topic. So first in study madudvo, when a current flows through a conductor, this is the first topic we have studied. When a current flows through a conductor, when a current flows through a conductor, around it magnetic field is produced. Conductor nalli current haridre conductor na sutta magnetic field produce agutte. This already we have studied. Then we have studied that whenever a current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences mechanical force, or it experiences force. So this also we have studied, and this is the principle of a motor. Whenever a current carrying conductor placed in a magnetic field, that conductor will experience force, and this one also we have studied. And today's topic is that in the same way, whenever magnetic field linking a conductor changes, whenever a magnetic field linking a conductor changes, induces current. So ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್? ವೆನ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ in this video. So to understand this topic, that is called electromagnetic induction, we have to do two activities. ಎರಡು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು we have to study the topic called as electromagnetic induction. Now let us move for the first activity. So ಮೊದಲನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. So let us study what happens in the first activity. So let us move for the first activity. So in the first activity, so Michael Faraday, he took a insulated copper wire and made into coil
and he connected it to a galvanometer. ಸೊ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು, ಆ ಕಾಪರ್ ವೈರನ್ನ ಸೊ ವೂಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಕಾಪರ್ ವೈರನ್ನ ವೂಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೂಂಡ್ ದ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವೂಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್, ಇದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್. On the cylindrical cardboard, he wound the copper wire in the shape of a coil, and the coil has two ends, and one end is connected to one terminal of the galvanometer, and another end also connected to another terminal of the galvanometer. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಡಿವೈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ammeter. Ammeter will measures the current and galvanometer will detect the presence of current. ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮೀಟರು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. So this is the galvanometer, what we have indicated by G. So G is the galvanometer, and this galvanometer is a device used to detect the presence of current. Both the ends of the coil are connected to a galvanometer. ಇದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ನಾನು ತಗೊತೀನಿ, ವೆನ್ ಬೋತ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಕಾಯಿಲ್ಲು, ಇದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು. ವೆನ್ ಬೋತ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ನಾನು ಕಾಯಿಲ್ನೂ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನು ಕೂಡ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಯಾವಾಗ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎನಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ pointer of the galvanometer. The pointer of the galvanometer will not deflect. ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. Deflection of the pointer of the galvanometer will detect the presence of current. Here no deflection of the pointer of the galvanometer because both coil and magnet are stationary. If both magnet and coil are stationary, no current will be induced in the coil and hence no deflection in the pointer of the galvanometer. Idu first case. Next, ಎರಡನೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬರೋಣ. So in the second case, when we bring a magnet near to the coil. So coil ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಕಾಯಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಕಾಯಿಲ್, so we can see there is some deflection in the pointer of the galvanometer. So magnet na coil hatrಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ so pointer of the galvanometer deflect ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Either it deflect towards right or left. Right ಕಡೆಗೆ deflect ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ the pointer of the galvanometer deflect ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So when I move back this bar magnet away from the coil, so coil ಹತ್ರಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, when I take away this bar magnet away from the coil, now the pointer of the galvanometer will deflect in left side. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. When we bring the bar magnet near the coil, the galvanometer pointer will deflect towards right side. When we take away the bar magnet away from the coil, then the pointer will deflect in the opposite direction to the previous. Now the pointer of the galvanometer will deflect in the left side. Either it deflects in right side or left side. Pointer of the galvanometer deflect ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
the flow of current is detected by the pointer of the by the movement of the pointer of the galvanometer. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ಎಗೇನ್, ಸೊ ನಾನೀಗ ಈ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ನ ತರ್ತೀನಿ, ಆ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ನ ತರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸೌತ್ನ ಈ ಕಡೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾರ್ತ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ವಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತೋ, ಯಾವ ಸೈಡಿಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎರಡನೇ ಕೇಸ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನೀಗ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಕಾಯಿಲನ್ನೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ but coil is moving. So when the coil is moving towards the magnet, again the pointer of the galvanometer will deflect, because again the current is flowing through the coil ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ is detecting the movement of the detecting the flow of current in the coil. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಯಿಲನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋದಾಗ, ಇಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, now I am moving the coil, I am taking the coil back from the magnet. Now the again the pointer of the galvanometer deflect, but it deflects in opposite direction. So totally, so ಕಾಯಿಲ್ನ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಯಿಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಬೋತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಯಿಲನ್ನು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಲ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋ 3 ಕೇಸು. ಒಂದು, ಬೋತ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ವೆನ್ ಬೋತ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. When I move the bar magnet towards the coil, now the pointer of the galvanometer will deflect, because when we move bar magnet towards the coil, in the coil current will be induced. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Now I am taking bar magnet away from the coil. Now again the current will be induced in the coil. Now the galvanometer point will deflect in the opposite direction to the previous. ಇದು ಎರಡನೇ ಕೇಸು. ಮೂರನೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ, now I am keeping the magnet stationary and I am moving the coil. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಲ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ now when the coil is moved towards the bar magnet, so there will be deflection in the pointer of the galvanometer. This says that the current is induced in the coil. Now I am taking the coil away from the bar magnet. Again the pointer of the galvanometer deflect, but in opposite direction to the previous. So this shows that there should be a relative motion between ಕಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ನಡುವೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕರೆಂಟನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಯಾಕೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ಲು
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿ, ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ದೂರ ಇಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಕಾಯಿಲು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಕಾಯಿಲನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ magnetic field linking with the coil will induces the current in the coil. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಕರೆಂಟ್, and this current which flows in the coil is called as induced current. ಈ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐದರ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಐದರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಈಗಾದಾಗ ಸೊ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಯಿಲ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ಅವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್ induces current in the coil, and this current is called induced current. ಇದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಲೆಟ್ us move for the next activity, that is activity number 2. So now let us move for activity 2. ಈ activity 2 ನಲ್ಲಿ so we have taken a wooden rod. ಇದು wooden rod ಇದು. So we have taken a wooden rod. At one end of the wooden rod a copper wire is wound having more number of turns, and that is called coil A, and it is also called as primary coil. And another end of the wooden rod is at the end of another end of the wooden rod. So we have wound a coil having less number of turns, and it is called coil 2, or it is also called as secondary coil. So adana secondary coil anta kariತೀವಿ. Coil 1 as the primary coil and coil 2 as the secondary coil. Coil 1 is connected to a battery and a switch, and coil 2 is connected to a galvanometer. Coil 1 primary coil, coil 2 secondary coil. Coil 1 is connected to battery and switch, and coil 2 is connected to the galvanometer. So ಇಷ್ಟು ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಯರ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಯಾವುದು ಮೂವ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಮೂನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಈವನ್ ದೋ ನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕಾಯಿಲ್ 2 ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಕಾಯಿಲ್ 1ಗೂ ಕಾಯಿಲ್ 2ಗೆ ಲಿಂಕೇ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಎರಡನೇದು, ಕಾಯಿಲ್ 1 ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲ್ 2 ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲ್ 2ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ, ಅದೇ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಕಾಯಿಲ್ 1ಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಯಿಲ್ 1ಗೆ ಕರೆಂಟ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಕಾಯಿಲ್ 2ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? ವಿತೌಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್.
ವಿತೌಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ವಿತೌಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್, ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. In coil 2 how current is induced, that we should know using with the help of this activity. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವಿಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಕಾಯಿಲ್ 1. ಕಾಯಿಲ್ 1ನ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಯಿಲ್ 1ನ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು 0 ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫಲ್ಲಿದೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ 0. ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟು ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟು ಹರಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಯಿಲ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೀಗ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮೊದಲು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 0 ಇತ್ತು. ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು 0 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. 0 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು, ಈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಕಾಯಿಲ್ 1ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 0. when the switch is on, around the conductor or around the coil, magnetic field is produced, and that means the magnetic field reaches from 0 to maximum. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು 0 ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಕಾಯಿಲ್ 1ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಕಾಯಿಲ್ 2ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಯಿಲ್ 1 which links with the coil 2 will induces the current in coil 2. ಕಾಯಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಾಯಿಲ್ 1ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು 0 ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲ್ 1ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಯಿಲ್ 1 will link with the coil 2 and induces the current in the coil 2. ಈ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲ್ 2ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬೈ ದ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ನ ಪಾಯಿಂಟರು ನೋಡಿ ಈಗ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ indicates that the induce of current in the coil 2. So in coil 2 the current will be induced. coil 2ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ 1. ಕಾಯಿಲ್ 1ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಕಾಯಿಲ್ 2 ಅದನ್ನು ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಏನು ಕಾಯಿಲ್ 2ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಕಾಯಿಲ್ 2ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್. ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಈಗ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So within a fraction of second it deflects and it comes to its original position, and this deflection is called momentary deflection.
ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಒನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಝೀರೋ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೀಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲ್ ಒನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ 0ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು 0 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. This change in magnetic field of coil 1 which is linked with coil 2 again induces current in the coil 2. ಮತ್ತೆ coil 2 ನಲ್ಲಿ current induce ಆಗುತ್ತೆ because due to change in magnetic field in coil 1 which is linked with coil 2. ಕಾಯಿಲ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಯಿಲ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ 2 ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ 2 ವಿಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ 2. ಕಾಯಿಲ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ 2 ಬೈ ದ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗಾರು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಐದರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 2. ನೋಡಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಯಿಲ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಯಿಲ್ 1. ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಯಿಲ್ 1 is linked with coil 2 which induces current in coil 2. Again, and this can be known by the momentary deflection of the pointer of the galvanometer. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದೀವಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರು, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ಎಗೈನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಯಿಲ್ 1 ಸುತ್ತ ಇರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ 0ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಎಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಾಯಿಲ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ current to induce in the coil 2, and this induced current in the coil 2 can be detected by the momentary deflection of the pointer of the galvanometer. ನಾವು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಾಯಿಲ್ 1ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಕಾಯಿಲ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಎರಡು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇದರೊಳಗಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಮಾಡೋದು ಬದಲು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಬದಲು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಎ ಸಿನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಆಫ್ ರೌಂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟು ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟು ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು 0 ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಹೋದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮಿಂದ 0ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 0 ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ವಿಚ್, ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಎ ಸಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಎ ಸಿ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. So positive, negative. This change in the direction of the current will induces the current in the coil 2 continuously. So coil 2 ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ the phenomenon
the phenomenon in which magnetic field linking a conductor the phenomenon in which magnetic field linking a conductor induces current in the coil, and this phenomenon is called as electromagnetic induction, or simply we can say EMI. ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟರ್. ಇದೆ ಜನರೇಟರ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. So what is electromagnetic induction? The phenomenon in which magnetic field linking a conductor changes induces current, and this phenomenon is called electromagnetic induction, and this electromagnetic induction is the ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟರ್. ಇದೇ ಜನರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಇದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಫೆನಾಮಿನನ್ನ ಏನನ್ಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಕರೆಂಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸೊ ಮೂರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ we can know what is the direction of the motion of the conductor ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೂರನೇದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ನೋ what is the direction of motion of the conductor, what is the direction of the magnetic field, and what is the direction of induced current. So now let us know this Fleming's right hand rule is also called as generator rule. Already we have studied about Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule is also called as motor rule. ಅದೇ ತರ Fleming's right hand rule is called as generator rule. In generator, if you want to know the direction of motion of the conductor, if you want to know the direction of the magnetic field, if you want to know the direction of induced current, we have to use Fleming's right hand rule. According to Fleming's right hand rule, hold your right hand such that thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other, Thumb indicates the direction of motion of the conductor. Thumb indicates the direction of motion of the conductor. Forefinger indicates the direction of magnetic field, and middle finger indicates the direction of
What is the middle finger indicates? It indicates the direction of induced current. So this is Fleming's right hand rule. According to Fleming's right hand rule, hold your right hand such that the thumb, forefinger, middle finger are mutually perpendicular to each other, such that ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವೀಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥಂಬ್, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other, such that thumb indicates the direction of motion of the conductor, then forefinger indicates the direction of magnetic field, and the middle finger indicates the direction of current. Idu motion of the conductor, idu direction of magnetic field, idu direction of induced current. So thumb indicates the direction of motion of the conductor, forefinger indicates the direction of magnetic field, and middle finger indicates the direction of induced current. So ಮೂರು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು, so thumb and forefinger are perpendicular to each other, then forefinger and middle finger are perpendicular to each other, and this is called as Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule is also called as generator rule. Fleming's right hand rule ನಾವು ಜನರೇಟರ್ ರೂಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಜನರೇಟರ್, ಟು ನೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಟು ನೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಟು ನೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್, we are using Fleming's right hand rule. Therefore it is called generator rule. So thank you for watching my YouTube channel. So thank you very much.